Good morning to all. Today in this video lesson from the chapter of simple harmonic motion, I am going to explain for you derivation for the time period and frequency, and also related topics depending upon the simple harmonic motion. So in my previous video lesson, I am explaining for you while a particle is executing SHM, while a particle executing SHM. So I am going to derive about the derivation for the explain for you about the displacement, velocity and acceleration. Displacement, velocity and acceleration. And then after continuous after the acceleration is in this video lesson I am going to explain for you derivation for time period, how you will get in there, and also frequency, and also for the frequency. So in the previous video lesson displacement, the formula displacement, I will get the answer is some y is equal to r sin of omega t plus pi. Y is equal to r sin of omega t plus pi. Here is r is amplitude and y is the displacement, and amplitude is greater than y, and his sine omega t plus pi is a harmonic function where omega is the angular velocity and t is a time interval and pi is the initial phase ante time 0. At the time of t is equal 0, then this pi is called as initial phase, and this omega t plus pi is called as a phase. Omega t plus pi is called as a phase. Phase means, what is meant by phase? Phase ante, so this omega t plus pi is called phase ante, that means omega t is nothing but theta plus pi. This pi is the when the particle is started at time interval 0. Time interval 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయినప్పుడు అప్పుడు దీన్ని ఏమంటామంటే దిస్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ పై, and theta is the making of angle. How much angle will be described in the path. Some 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 0, some 20 degrees, 30 degrees, 40, like that is going on. Here is 4 quarters is there, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360. And here is we can describe that here is whenever the particle is here at the position of the p, then is what happened at the about the x, this OP is r, and here is makes some angle is theta is here, and make some angle is about the p is making of angle is theta, and while about the x, the starting is the what is the angle is starting phase is there, it will be considered as pi. At the starting situation it is considered as some pi, and this is a theta, then theta plus pi. That means is what happened here is this is the position of the phase is nothing but position of the particle regarding to its position. Phase is nothing but position of the particle executing SHM. పార్టికల్ యొక్క పొజిషన్ అంటే ఏ పొజిషన్ ఉంది అంటే ఇక్కడ మనకి 0 degrees, ఇక్కడ 0 degree ఆర్ 360 degrees అంటే మన రివల్యూషన్ కంప్లీట్ చేస్తే 360 degrees అంటాం. దీన్ని రేడియన్స్లో 2π రేడియన్స్ అవుతుంది. అంటే ఇట్ ఇస్ ద పార్టికల్ ఈజ్ డిస్కస్ అబౌట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఈజ్ నథింగ్ బట్ 30 degrees or 40 degrees or 60 degrees, like that we have to mention. That means p is the position of the particle. The position of the particle is regards to its position is considered by the theta plus pi. Theta plus pi means this is called as a phase, and omega t plus pi. Omega t plus this pi is called as a phase, and at the time interval 0, the time interval 0 means 0 into omega is 0. Then what is the pi value is there? This pi is called as the initial phase. So in the problems also asking on the depending upon the general simple harmonic motion equation,
So you must remember y is equal to r sin of omega t plus pi. Y is equal to r sin of omega t plus pi. In the examination he is asking for you sometimes if y is equal to like this, if y is equal to 2 sin of 2 pi t plus pi by 4. So he is given like this. ఇలా ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేసేసి మిమ్మల్ని ఏమని అడుగుతారంటే హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఆంప్లిట్యూడ్ అండ్ ఫైండ్ ద యాంగులర్ వెలాసిటీ, వాట్ ఈజ్ ఇనీషియల్ ఫేజ్. ఇనీషియల్ ఫేజ్ అంటే ఇదేమవుతుంది మనకి పై, దట్ ఈస్ పై బై 4. సో పై బై 4 ఈజ్ ఇనీషియల్ ఫేజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఒమేగా. ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఒమేగా ఈజ్ వాట్, సో 2 pi. సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 pi. The 2 pi is the answer, angular velocity, radians per second. And amplitude is in the place of amplitude r is equal to what, 2 is there. So like that you are going to do the problems in the examination also. Then after I will explain about the velocity. The velocity derivation is coming like this. V is equal to some omega into under root of r square minus y square. When y is equal 0, when y is equal to 0, that means at mean position the velocity will be maximum. The maximum velocity is equal to r omega. At extreme position, that means at position of y is equal to r. If y is equal to r, then what happen? The minimum v minimum will be 0. Minimum will be 0. And the formula for the acceleration will get in that a is equal to minus omega square y. So this I will explain this derivations, displacement, velocity and acceleration in my previous video lessons. If you having any doubts, so please go through my previous video lesson, derivation for the displacement, velocity and acceleration. Now in this video I am going to explain further time period and frequency and some related topics. Let's go to our topic. First of all, periodic motion. What is meant by periodic motion? Before going to periodic motion, we have to know about the SHM. So already told for you. But SHM means here is a simple harmonic motion means motion should be periodic. Motion ela undali, periodic undali. This is the first concept. Periodic means time will be constant. Time interval అనేది మనకి ఎప్పుడు కూడా టైం అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి. అంటే ఒక ఆసిలేషన్స్కి టైం 2 seconds పట్టింది అనుకో, 3 seconds పట్టింది అనుకోండి, సెకండ్ ఆసిలేషన్స్ కూడా అంతే పట్టాలి. ఫస్ట్ ఆసిలేషన్స్కి 2 seconds పడితే సెకండ్ ఆసిలేషన్ 3 seconds అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ లైక్ దట్. నథింగ్ బట్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రొటేషన్ ఆఫ్ అవర్ ఎర్త్ ఈజ్ దేర్. భూమి తన చుట్టూ తను తిరగడానికి 24 గంటల టైం పడుతుంది. ఆల్రెడీ వి నో దట్ వన్. సో ఎవ్రీ డే ఇట్ విల్ బి టేక్స్ 24 hours. That means what happened is the revolution of the earth is the best example for the periodic motion. And here is a SHM condition, period is must be periodic and it is considered as here is some mean position will be there. Mean position means some suspension point, nothing but is some suspension point, this type of position. Ante a particular from the mean position the body should be moved to and fro. సో ఇట్లా మన ఊయలో ఊగినట్టు అనమాట, స్వింగ్, ద స్వింగింగ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్. అంటే మనకి మిడిల్ పొజిషన్ నుంచి ముందుకి వెనక్కి కదులుతూ ఉండాలి. అంటే మనకి ఇట్లా ప్రతి ఆసిలేషన్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఎలా ఉండాలి, అట్లా ముందుకు వెనక్కి కదులుతూ ఇక్కడ మోషన్ మస్ట్ బి టు అండ్ ఫ్రో. మోషన్ ఈజ్ మస్ట్ బి టు అండ్ ఫ్రో. ఖచ్చితంగా మోషన్ ఎలా ఉండాలి, టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ ఉండాలి. ఇట్లా టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ ఉంటే ఇట్స్ అ కండిషన్ ఆఫ్ ది సింపుల్ హార్మోనిక్. నెక్స్ట్ ఇంకేం కావాలి, యాక్సలరేషన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది డిస్ప్లేస్మెంట్. యాక్సలరేషన్ అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉండాలి. అఫ్ కోర్స్ ఈజ్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్ హియర్ ఈజ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆఫ్ ది వెన్ ఎవర్ ద pendulum is moving, then what happen here is producing of the acceleration, and this is maintaining a displacement y. This whenever is moving, what happen in this acceleration is produced in this one. This acceleration and y relation is acceleration is directly proportional to displacement. So whenever this condition is obeys, then we can say that the motion will be the simple harmonic motion. So examples of periodic motion. See here is a rotation of the earth and a person walking on a treadmill. The person walking on treadmill has a regular period of footsteps.
This is example for the person walking on the treadmill is taken as example for the footsteps ki regular time interperiod అని తీసుకుంటుంది కాబట్టి this is a example for the periodic motion. Periodic motion means here you have to remember that the simple concept is only one thing, time is must be constant. Time is will be constant. Rotation of the earth about its axis. భూమి తన చుట్టూ తను తిరగడం. ఇక్కడ హౌ మచ్ టైం పీరియడ్ విల్ బి టేకన్, 24 hours ఆఫ్ ది టైం విల్ బి టేకన్. అండ్ రివల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అరౌండ్ ద సన్. భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి ఇస్ టేకన్ యాస్ టైమ్ ఈజ్ 365 days. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఈజ్ టేకన్ 365 days ఈజ్ దేర్. సో దట్ బై హియరింగ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది పీరియాడిక్ మోషన్. మోషన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఆటమ్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ సర్క్యులేట్ రౌండ్ ద న్యూక్లియస్ విత్ రెగ్యులర్ టైం పీరియడ్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడు కూడా న్యూక్లియస్ చుట్టూ సర్క్యులేట్ అవుతుంది విత్ కాన్స్టెంట్ టైమ్ ఇంటర్వెల్. అండ్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్. ఏ బాడీ ఇన్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ హ్యాస్ ఎ డెఫినైట్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ రివల్యూషన్. సో యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్లో ఉంది అని మనం ఎప్పుడు చెప్పొచ్చు అంటే, సో అక్కడ మనకి ఖచ్చితమైన టైం పీరియడ్ ఆఫ్ రివల్యూషన్ వెన్ ఎవర్ ఇట్స్ దేర్, డిఫరెంట్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ రివల్యూషన్ ఇస్ దేర్, దెన్ యూ కెన్ సే దట్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్. సో యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే ఈ పాత్ చుట్టూ సర్క్యులర్ పాత్ చుట్టూ తిరగాలి. ప్లస్ మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి, మనకి యూనిఫామ్ మీన్స్ ఇస్ ఎవ్రీ టైమ్ ద టైమ్ విల్ బీ టేకెన్ యాజ్ అ కాన్స్టెంట్. అంటే ఒక రొటేషన్కి సపోజ్ ఒక 10 seconds పట్టింది అనుకోండి, సెకండ్ రొటేషన్ కూడా మళ్ళీ ఎక్స్ నుంచి మళ్ళీ ఎక్స్కి రావడానికి అగైన్ 10 seconds పట్టాలి. సో అలా ఉంటే దాన్ని యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ హార్మోనిక్ మోషన్. So what are the examples you will be taken for the harmonic motion? See here is a harmonic motion, it must be to and fro is there. ముందుకి వెనక్కి కదిలితే దాన్ని మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు. See here is a swing. మనం ఊయల ఊగేటప్పుడు ఈ మిడిల్ పొజిషన్, మన కూర్చున్న పొజిషన్ నుంచి ఇట్లా ముందుకి ఇట్లా వెనక్కి కదులుతుంటాం కాబట్టి దట్ మీన్స్ టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ విల్ బి దేర్. సో దట్ ద స్వింగ్ ఆసిలేషన్స్ విల్ బి కన్సిడర్ ద ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ హార్మోనిక్ మోషన్. In a harmonic is not be simple harmonic. Harmonic motion is simple harmonic కావాల్సిన అవసరం లేదు. టు అండ్ ఫ్రో ఉంటేనే హార్మోనిక్. సింపుల్ హార్మోనిక్ కావాలంటే మీకు ఆల్రెడీ కండిషన్స్ చెప్పానుగా, టైం పీరియడ్ కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి, నెక్స్ట్ టు అండ్ ఫ్రో ఉండాలి, దెన్ ఆఫ్టర్ వాట్ హ్యాపెన్ యాక్సలరేషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉండాలి. ఈ కండిషన్స్ని ఫాలో చేస్తున్న అది ఎస్హెచ్ఎం అనొచ్చు. ఓన్లీ టు అండ్ ఫ్రో ఈజ్ దేర్, దట్ ఈజ్ హార్మోనిక్. If time period is constant is there in that motion, that is periodic. ఈ టైం పీరియడ్ కాన్స్టెంట్ పీరియాడిక్, ఇదేమో హార్మోనిక్. ఇవి రెండు కలిసి ఉంటే అదేంటిది, అది ఎస్హెచ్ఎం. అంటే ఎక్స్ట్రా ఇది కావాలి, ఏ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వై కూడా ఉంటే ఎస్హెచ్ఎం అవుతుంది. సో పెండులం వాల్ క్లాక్ కూడా రెగ్యులర్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్, ఇట్ హార్మోనిక్ బట్ నాట్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. అండ్ బాండ్స్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆర్ లైక్ స్ప్రింగ్స్. డ్యూ టు ద థర్మల్ ఎనర్జీ ద ఆటమ్స్ వైబ్రేట్ ఇన్ ఎస్హెచ్ఎం విత్ ఏ ఫిక్స్డ్ టైం పీరియడ్. Then also bouncing ball, elastic bouncing of a ball and SHM with a certain time period. Next marble in a bowl. ఒక బౌల్లో ఒక మార్బుల్ ఏదైనా ఒక స్పియర్ లాంటిది తీసుకుంటే ఫ్రిక్షన్లెస్ బౌల్ హ్యాజ్ ఏ పీరియాడిక్ ఎస్హెచ్ఎం. దిస్ పీరియాడిక్ ఎస్హెచ్ఎం ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్. స్టిచ్డ్ స్ట్రింగ్ వెన్ ప్లక్డ్ హ్యాజ్ ఎ పీరియాడిక్ ఎస్హెచ్ఎం. అంటే సి హియర్ ఈజ్ every harmonic is need not to be SHM, but most of if the periodic will be constant and it is in the harmonic motion to and fro, then is called as a simple harmonic motion. See that these all are the example. Vibrations of string is makes SHM and harmonic motion. Marble in a bowl is also SHM, whereas this bouncing ball with SHM condition is there. As everything is SHM is there, and here is a pendulum clock also SHM example. Whereas this finger it is maintaining some harmonic motion. Sometimes whenever it is called SHM means whenever it is maintained, every oscillation will be same time period is taken, then it is also taken for the example for the simple harmonic motion. Next, spring mass system. A mass concentrated to a spring has a periodic SHM about its equilibrium position. అంటే ఏం కావాలి, మీన్ పొజిషన్ నుంచి ఫ్రమ్ ద మీన్ పొజిషన్ ఇట్ షుడ్ బి మూవ్ అబౌట్ ది ఇది ఫ్రంట్, నథింగ్ బట్ ఈస్ గోస్ టు ది బ్యాక్ అండ్ కమ్ టు ది ఫ్రంట్ ఆల్సో లైక్ దట్. అది అదర్వైజ్ అప్ అండ్ డౌన్.
like this is also there, then it is also spring mass system is there. And the simple pendulum is the best example for the simple harmonic motion. Tuning fork vibrations. When exaggerated forks of the tuning fork vibrate in SHM. Simple harmonic motion can be visualized as a projection of the uniform circular motion onto one axis. If you consider about the y axis, then y is equal to, we'll get some equations also there. And what is meant by time period? What is meant by time period? So while if at all a particle is executing SHM only, in that condition we are going to derive the derivation for the time period. First of all, what is meant by time period? Time period means is a time taken for one complete oscillation. Time taken for one complete oscillation is called time period. And here is the time period of the circular motion is equal to the time it takes for one rotation of the circle. See, here is a formula is also there. The time period of the circular motion దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందట, టైం టేకన్ ఫర్ వన్ రొటేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్కి ఒక రొటేషన్ పూర్తి చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందో దట్ టైమ్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ అ టైం పీరియడ్. The time period of oscillations of the body in SHM is equal to the time it takes for one oscillation. ఒక oscillation తీసుకోవడానికి time. And in terms of formula, the time period is equal to one rotation. One complete oscillation means taken as 360 degrees. 360 degrees means angular displacement in one rotation. So time period means angular displacement in one rotation. That is 360 degrees by angular velocity. Angular velocity means it is moving with when it is in the uniform circular motion, it is moving with the angular velocity omega. Then the formula of time period is equal to T is equal to 2 pi by omega. That means what is the meaning of this one? 2 pi is 360 degrees. When the pi value is considered as 180 degrees, the particle is moves throughout the circle is there. It is in the 360 degrees and it is moving with the angular velocity omega. And it is a one complete rotation. Time period means time taken for one complete rotation. One complete rotation is 360 degrees. That's why angular displacement in one rotation by angular velocity is the formula is there. So T is equal to 2 pi by omega. The formula of time period is what? T is equal to 2 pi by omega. And now I am going to explain for you. Before going to that one, first of all, it should be makes a simple harmonic motion. ముందు సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చేస్తుందని చూపించాలి కదా. హియర్ ఈస్ వెన్ ద పార్టికల్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇన్ ది SHM. ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియో లెసన్ ఐ విల్ బి derive the expression for displacement, velocity and acceleration also. Once again here is I am giving briefly for you. మీకు సింపుల్గా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అది ప్రీవియస్ది ఒకసారి. డిస్ప్లేస్మెంట్ మనకి ఈక్వేషన్ ఏముంది, మనకి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు r sin of omega t ప్లస్ పై. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి, మనం యాక్సిలరేషన్ అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ చూపిస్తే అది SHMలో ఉన్నట్టే, అంతే కదా. అండ్ హియర్ ఈస్ వెన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ r sin of omega t ప్లస్ పై. మనకి వెలాసిటీ కావాలంటే వెలాసిటీ మీన్స్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్, v ఈజ్ ఈక్వల్ టు dy by dt. అంటే మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్కి డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం చేస్తే మనకి వెలాసిటీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ యాక్సిలరేషన్ కావాలంటే ఒకసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే వన్ టైం డిఫరెన్షియేషన్ విల్ గెట్ వెలాసిటీ. ఇఫ్ యూ టేకెన్ ద 2 times డిఫరెన్షియేషన్ dv by dt, ఇఫ్ యూ టేకెన్ ఫర్ ది వెలాసిటీకి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం, దెన్ విల్ గెట్ ది యాక్సిలరేషన్. దట్ మీన్స్ ఈజ్ ద 2 times యూ హ్యావ్ టు డూ ద డిఫరెన్షియేషన్. ఆల్రెడీ మీకు ఇంత ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను మీకు. సో హియర్ ఈజ్ ద సైన్ ఫంక్షన్ అనేది కాస్ ఫంక్షన్గా మారాలి. అలా మారుతూ ఆ టోటల్ ఫంక్షన్ కూడా ఒమేగాతో మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే టైం ఇంటర్వల్ ముందు ఏదైతే ఉంటుందో దాంతో మల్టిప్లై చేయాలి. నెక్స్ట్ కాస్ ఫంక్షన్ అనేది మైనస్ సైన్ ఫంక్షన్గా మారుతూ దాన్ని ఒమేగాతో మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైంతో చేస్తున్నాం కాబట్టి దాని ముందు ఏదైతే ఉంటుందో దాంతో మల్టిప్లై చేయాలి. సో వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ యూ. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు r sin of omega t ప్లస్ పై. ఇప్పుడు దీనికి వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏం కావాలి, dy by dt.
అంటే dy/dt అంటే వెలాసిటీ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, r అనేది ట్రిగ్నోమెట్రీ ఏ ఫంక్షన్గా మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఆర్ని ఆర్ లానే రాయాలి, ఎందుకంటే ఇది ఏం చేంజ్ అవ్వదు. సైన్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది, కాస్ ఫంక్షన్గా చేంజ్ అవ్వాలి. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, సైన్ ఫంక్షన్ అనేది కాస్ ఫంక్షన్గా అంటే సైన్ ωt+π ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ, కాస్ ఆఫ్ ωt+π వస్తూ మళ్ళీ మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైంతో చేస్తున్నాం కాబట్టి టైం ముందు ఏముంది ఒమేగా. సో ఏదైతే ఉంటుందో దాంతో ఏం చేయాలి, మొత్తం ఫంక్షన్ని మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే ఇక్కడ టైంకి ముందు ఏముంది ఒమేగా కాబట్టి ఒమేగాతో ఫంక్షన్ మొత్తం ఎలా మారాలి, సైన్ మొత్తం కాస్గా, r ఒమేగా కాస్ ఆఫ్ ωt+π, కాస్ ఆఫ్ ωt+π. ఇప్పుడు యాక్సలరేషన్. సో ఈజ్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ dv/dt. అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన వెలాసిటీని ఇంకొకసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే విల్ గెట్ యాక్సలరేషన్. సో ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ ఏమవుతుంది మనకి ఇప్పుడు, మరి ఫస్ట్ ఇక్కడ r ఒమేగా ఉంది కదా, r ఒమేగాని అలానే రాద్దాం, దీనికి మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేయలేము కాబట్టి. తర్వాత ఏం చేయాలి, కాస్ ఆఫ్ ωt+π. కాస్ ఆఫ్ ωt+π అనేది ఎలా మారుతుంది మనకి, మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ωt+πగా మారాలి. కాస్ ఫంక్షన్ మైనస్ సైన్ ఫంక్షన్ అంటే ఇక్కడ మనకి ముందు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి మైనస్ వస్తుంది, మైనస్ r ఒమేగా ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ωt+π అని రాయాలి. దానికంటే ముందు మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఏ క్వాంటిటీతో మల్టిప్లై చేయాలి, మొత్తం ఫంక్షన్ని చూసుకోవాలి. మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టైం చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి, ఇక్కడ ఒమేగాతో మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఏమొస్తుంది, ఒమేగా వస్తుంది. ఒమేగాతో ఈ ఫంక్షన్ మొత్తాన్ని చేంజ్ చేయాలి. కాస్ ఆఫ్ ωt+ ఎలా మారుతుంది, మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ωt+π. అంటే మనం ఫంక్షన్ని చేంజ్ చేసే ముందు ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టైంతో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ టైంకు ముందు ఏదైతే వేరియబుల్ ఉంటుందో ఇక్కడ ఒమేగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు పెద్దగా ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతిసారి మీకు సైన్ ఫంక్షన్ని ఒమేగాతోనే మల్టిప్లై చేయాలి, కాస్ ఫంక్షన్ వచ్చినా ఒమేగాతోనే మల్టిప్లై చేయాలి. కాకపోతే సైన్ ఫంక్షన్ ఏమో ప్లస్ కాస్గా మారుతుంది, కాస్ ఫంక్షన్ మొత్తం కూడా మైనస్ సైన్గా మారుతుంది. ఇప్పుడు దీని నుంచి మనకి ఏమవుతుంది, మైనస్ ఆర్ ఒమేగా ఇంటూ ఒమేగా, ఒమేగా స్క్వేర్ సిదర్ మైనస్ ఆర్, ఇక్కడ ఒమేగా ఇంటూ ఒమేగా, ఒమేగా స్క్వేర్ అవుతుంది ఇది. అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్, ఫంక్షన్ ఏముంది సైన్ ఆఫ్ ωt+π. ఇప్పుడు రాద్దాం. అప్పుడు మనకి యాక్సలరేషన్ ఈక్వల్ మనకి ఏమవుతుంది, మైనస్ ఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్ మనకి ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఏమని వస్తుంది ఆన్సర్, మైనస్ ఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్ సైన్ ఆఫ్ ωt+π అని వస్తుంది, సైన్ ఆఫ్ ωt+π అని వస్తుంది. మరి మనకి మైనస్ ఆర్ సైన్ ఆఫ్ ωt+π అంటే ఇది y డిస్ప్లేస్మెంట్, వై బికాస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సైన్ ఆఫ్ ωt+π. అంటే ఈ ఆర్ సైన్ ఆఫ్ ωt+π ప్లేస్లో మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, y రాసుకోవచ్చు. సో దట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ముందు రాసుకోండి, ఈ ఆర్ సైన్ ఆఫ్ ωt+π ప్లేస్లో y రాద్దాం. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమని వస్తుంది ఆన్సర్, మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ y అని వస్తుంది. అంటే బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిరైవ్ ద డెరివేషన్ ఫర్ టైం పీరియడ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ది యాక్సలరేషన్. సో యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ y. సో ఇక్కడ మైనస్ అనేది నెగిటివ్ సైన్ దేనికి వస్తుందంటే ముందుకి వెనక్కి కలుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ వైల్ డూయింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్, నో నీడ్ టు యూటిలైజ్ ది నెగిటివ్ సైన్. ఇఫ్ యూ నెగ్లెక్ట్ ద నెగిటివ్ సైన్ దెన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది మనకి ఒమేగా స్క్వేర్ y అవుతుంది. మరి ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది మనకి a/y అవుతుంది. మరి ఒమేగా ఈ స్క్వేర్ ఇటువైపు వెళ్తే ఏమవుతుంది, ఒమేగా, మనకి ఒమేగా కావాలి. ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు √a/y. ఎందుకు ఇదంతా చేస్తాం, ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ √a/y అంటే what is the formula for time period 2π/ω. See here, this is the formula for the 2π/ω. Now we are going to derive the derivation for the 2π/ω. See here is the expression for time period. The time period in SHM is what, t is equal to 2π/ω. This is the formula, and omega is equal to angular velocity or angular frequency. బట్ ఇన్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఇప్పుడే మీకు డెరివేషన్ చేశాను. యాక్సలరేషన్ అంటే
మళ్ళీ మీకు డౌట్ వస్తే ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ ఒకసారి డెరివేషన్ చెక్ చేయండి. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్ ఈజ్ ద ఒమేగా స్క్వేర్ వై. మరి మనకేం కావాలి, ఒమేగా కావాలి కదా. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా స్క్వేర్ వై. ఓకేనా. ఈ వై ఇటువైపు తీసుకెళ్తే ఏ బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా స్క్వేర్. సో వీ నీడ్ ఒమేగా, దెన్ దిస్ స్క్వేర్ ఈజ్ గో టు దిస్ సైడ్. ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది మనకి అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ బై వై. ఈ రూట్ ఆఫ్ ఏ బై వై ఏదైతే ఉందో దీన్ని తీసుకొచ్చేసి ఈ టైం పీరియడ్ 2π బై ఒమేగా ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ దట్ వన్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π బై వాట్ ఈజ్ ఒమేగా అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ బై వై. యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ బై వై. సో దీన్ని మనకి రివర్స్ అయితే ఏమైతే t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ వై బై ఏ. మరి వై అంటే ఏంటిది, డిస్ప్లేస్మెంట్. y is what, displacement. A is what, acceleration. So this is the way we are going to derive the derivation for the SHM time period formula. So yesterday I kept another video lesson for you, that is only derivation for the expression, derive the expression for time period of a simple pendulum. The time period of a simple pendulum is t is equal to 2π into root of L by G. This is the most important essay question. This is definitely coming in the diploma examination, is the finally second semester. T is equal to 2π into root of L by G is a simple pendulum derivation. This is the time period for simple pendulum and this is the time period for SHM. Particle is executing SHM. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటిదంటే మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇక్కడేమో y వస్తుంది, ఇక్కడేమో y ప్లేస్లో L వస్తుంది, ఇక్కడేమో యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది, ఇక్కడేమో యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఉంటుంది. పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏముండదు. y బై ఏ ప్లేస్లో మనకి ఏమొస్తుందంటే రూట్ ఆఫ్ ఎల్ బై జీ అని వస్తుంది. యూ కెన్ గో త్రూ మై ఎస్టర్డే వీడియో లెసన్ ఆల్సో అబౌట్ ద డెరివేషన్ ఫర్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఏ సింపుల్ పెండులం. యూ మస్ట్ ప్రాక్టీస్ అబౌట్ దిస్ ఎస్సే ఆల్సో. నౌ వి గో ఫర్ ది అనదర్ వన్, దట్ ఈస్ అ ఫ్రీక్వెన్సీ. వాట్ ఈస్ ఫ్రీక్వెన్సీ? జనరల్లీ మనం టైం పీరియడ్ అంటే ఎలా చెప్తామంటే టైం టేకన్ ఫర్ వన్ కంప్లీట్ ఆసిలేషన్ అంటే టైం పీరియడ్ అని చెప్పొచ్చు. మరి ఫ్రీక్వెన్సీని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ మేడ్ ఇన్ 1 సెకండ్. నెంబర్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ మేడ్ పర్ 1 సెకండ్. నెంబర్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ మేడ్ పర్ సెకండ్. నెంబర్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ మేడ్ పర్ సెకండ్ అంటే ఒక సెకండ్కి ఎన్ని వైబ్రేషన్స్ చేయగలుగుతామో వాటిని మనము ఆ నెంబర్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ మేడ్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇస్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇంకా అకార్డింగ్ టు ఫార్ములా పరంగా చెప్పాలంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే 1/t. 1/t అంటే 1 సంథింగ్ ఉంది అంటే దాన్ని ఏమనొచ్చు మనం రెసిప్రోకల్. 1 సంథింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్. రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్. Reciprocal of time period is also called as the frequency. The frequency is related to the period. It is defined as the number of oscillations in 1 second. అంటే ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఏంటిది మనకి టైం పీరియడ్ ఒకటే సెకండ్. ఒక సెకండ్లో ఇక్కడ ఎన్ని వైబ్రేషన్స్ వైబ్రేషన్స్ కానీ ఆసిలేషన్స్ కానీ. అంటే సపోజ్ ఇక్కడ టైం మనకి ఒక సెకండ్ టైమే, ఒక సెకండ్లో నువ్వు 1/4 ఆసిలేషన్ చేసినావా, 1/8 కంప్లీట్ అయిందా, 1/16, 1/32 అని చెప్పేది ఏంటిదంటే మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ మనకి ఏమవుతుందంటే ఫార్ములా రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఈజ్ 1/t కదా. దీనికి యూనిట్స్ సి హియర్ ఇస్ హెడ్జెస్. ఫ్రీక్వెన్సీ యూనిట్స్ హెడ్జెస్ ఆర్ సైకిల్స్ పర్ సెకండ్. సైకిల్స్ నెంబర్, ఎందుకంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ పర్ సెకండ్ కాబట్టి సైకిల్స్ పర్ సెకండ్గా రాయొచ్చు. And the dimension formula is time period formula dimension is time only. T పైకి వస్తే t పవర్ -1. ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీకి న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/t కదా. న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/t. దెన్ వాట్ ఈస్ ద టైం పీరియడ్ ఫార్ములా? t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π బై ఒమేగా. t ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్? 2π బై ఒమేగా. అంటే మనకి t ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమొచ్చింది మనకి 2π బై ఒమేగా అంటే మనం ఏమో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై వై. అంటే దీన్ని మనం పైకి తీసుకెళ్తే మనకి ఏమొచ్చింది మనకి t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ వై బై ఏ అని వచ్చింది మనకి. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ ది టైం పీరియడ్ ఓన్లీ. బట్ నౌ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ
ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ కదా, అంటే ఇది మొత్తాన్ని మనం తిప్పిరాయాలి. అంటే 2π ఉన్న దగ్గర మనకి ఏమొస్తుంది 1/2π వస్తుంది. అంటే న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ 1/, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి 1/2π. తర్వాత ఈ √i/a మళ్ళీ రివర్స్ అయితే ఏమవుతుంది √a/y. సింపుల్గా చెప్పాలంటే టైం పీరియడ్కి రెసిప్రోకల్, అంటే టైం పీరియడ్ ఏమో 2π ఇంటూ √a/yగా వస్తే ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసరికి విల్ గెట్ లైక్ దిస్ ఈక్వేషన్, న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ 1/2π ఇంటూ √a/y, where a is the acceleration, y is the displacement. So this is the way we are going to derive the derivation for the time period and frequency. Students, you must follow the మెయిన్ ఎస్హెచ్ఎంలో ఇక మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ మనకి ఏంటిదంటే, ఎస్హెచ్ఎంలో డెరివేషన్స్ అడుగుతారు డిస్ప్లేస్మెంట్కి, వెలాసిటీకి, యాక్సిలరేషన్కి, టైం పీరియడ్కి అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ మీకు ఫేజ్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఫేజ్ అంటే పార్టికల్ యొక్క పొజిషన్ ఏ పొజిషన్లో ఉందని చెప్పేదాన్ని బట్టి కూడా ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ రిగార్డింగ్ టు పొజిషన్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఈస్, అంటే ఏ పొజిషన్లో ఉంది, అంటే ఏ క్వార్టర్లో ఉంది, అంటే ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది డిస్క్రైబ్ చేసేది ఏంటిదంటే అది పొజిషన్. దట్ ఈజ్ ωt + π ఈజ్ కాల్డ్ పొజిషన్. సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినట్టు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు జనరల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫర్ హార్మోనిక్ ఫంక్షన్ ఈజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ r sin of ωt + π. And here is what happen is considered as this ωt + π is phase. Phase అంటే పొజిషన్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ రిగార్డింగ్ టు ఇట్స్ describing with how much angle is there, that is a phase. And pi is called initial phase. Initial అంటే starting, initial means starting, అంటే పార్టికల్ స్టార్టింగ్ ఎక్కడ ఉంది అంటే టైం 0 దగ్గర. అంటే టైం ఫస్ట్ ఏం కావాలి, ఏ పార్టికల్ అయినా సరే 0 నుంచే స్టార్ట్ అవ్వాలి కదా. 0 టైం ఉన్నప్పుడు స్టార్ట్ అయినప్పుడు దాని యొక్క పొజిషన్ ఎక్కడుంది ఇనీషియల్ ఫేజ్. తర్వాత మళ్ళీ దాని యొక్క యాంగిల్ ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం, అండ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఒమేగా. This is about the phase and initial phase. And the harmonic function is nothing but sine function or cos function. Sine of ωt + π or cos of ωt + π is taken as harmonic function. And the periodic motion is, if the time period is constant, that is periodic motion. And the harmonic motion should be simple harmonic motion whenever the its period is constant and its acceleration is directly proportional to displacement. Then we can say this SHM. These all are the examples for the simple harmonic motion. And in the previous video lesson I will be explaining further displacement, velocity and acceleration. And in this way I am going to explain further derivations for the time period and frequency. If you know the time period, just you have to do only one thing, that is a reciprocal of time period is a frequency. Where time period is answer is 2π into √ displacement by acceleration. If you go for the frequency, you will get like this, ω/2π means you will get that means here's a reverse case. The reverse case if you taken, that means ω/t is equal to ω/2π. That means t is equal to what happen is frequency is equal what happen ω/2π, then 1/2π into ω is equal what √a/y. అంటే ఇక్కడేమో మనకి 2π వస్తుంది, ఇక్కడేమో 1/2π వస్తుంది, ఇక్కడేమో √y/y వస్తే మనకి √a/y వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద వే we are going to calculate the frequencies also like this. And I would like to tell one more thing also. When you can differentiation జనరల్ డిస్ప్లేస్మెంట్కి మనం వన్ టైం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే అది మనకి ఏమొస్తుంది వెలాసిటీ వస్తుంది. తర్వాత వెలాసిటీకి వన్ టైం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే మనకి యాక్సలరేషన్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే, ఈ సైన్ ఆఫ్ వెన్ యూ టేకెన్ దిస్ సైన్ ఫంక్షన్ సైన్ ఆఫ్ ωt + π, సైన్ ఆఫ్ ωt + π ఇది ఎలా మారుతుంది అంటే సైన్ ఫంక్షన్ మొత్తం కాస్గా మారాలి, కాస్ ఆఫ్ ωt + π ఇలా మారుతూ దీన్ని ఈ ఫంక్షన్ని మల్టిప్లై చేయాలి. దేంతో మల్టిప్లై చేయాలంటే మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైంతో చేస్తున్నాం కాబట్టి టైంకి ముందు ఏముంది ఒమేగా. సో ఇక్కడ టైంకి ముందు ఏదైతే ఉందో దాంతో మల్టిప్లై చేయాలి. సో మెనీ టైమ్స్ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉండడానికి ఒమేగా కాస్ ωt + π అని వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ది కాస్ ఫంక్షన్, కాస్ ఆఫ్ ωt + π ఎలా మారాలి ఇప్పుడు, ఈ కాస్ ఆఫ్ ωt + π అనేది మైనస్ సైన్ ఫంక్షన్గా మారాలి. అంటే మైనస్ సైన్ ఆఫ్
ఒమేగా టీ ప్లస్ పైగా రాయాలి. రాస్తూ మళ్ళీ ఫంక్షన్ని మల్టిప్లై చేయాలి. దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? విత్ రెస్పెక్ట్ మనం టైంతో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఒమేగా ఉంది, మళ్ళీ ఒమేగాతో మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ ఒమేగా ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. But if you do the second time, then what happen is this again this omega is constant only. Again you can do for the differentiation only for the mathematical function, not for the constants. ఇప్పుడు ఆర్క్ కానీ ఒమేగా కానీ డైరెక్ట్గా మనము చేంజెస్ అని చేయలేము. ఓన్లీ సైన్ ఫంక్షన్ కాస్గా మారుతుంది, కాస్ ఫంక్షన్ మైనస్ సైన్ ఫంక్షన్గా మారుతుంది. సో వెన్ యూ నో దిస్ టూ ఫార్ములాస్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ యూ టు డిరైవ్ ఆల్ ద డెరివేషన్స్, displacement, velocity, acceleration, time period and frequency, and also expression for time period of a simple pendulum. These are the most important topics in simple harmonic motion chapter, the second chapter. Thank you very much student for watching this video lessons. Thank you for one and all.